حضرت ایک سوال تھا کہ دیکھو ابھی ہمارے ادھر کے جو علماء ہیں جی علماء ہیں یہ وہ اور جڑے لے بھی بہت سالوں سے جڑے لے اور مدرسے میں مطلب عالمیت کی ورث آپ کی دیتے آواز بیچ بیچ حدیث آپ کی آواز بیچ بیچ میں کٹ رہی ہے. کہ دیکھو ایک ایسے ایسے عالم صاحب ہے، آپ کا نام لیا کہ حضرت مفتی ارشد دہلی والا صاحب ہے، وہ ایسا ایسا کہتے. تو انہوں نے کہا کہ تم اس پر دھیان مت دو کون سا عالم کیا کہتا ہے، تم اس پر بالکل مت دھیان دو کہ کیا کہتا ہے. تمہارے علاقے کے علماء یہ کر رہے، تمہیں اپنے علاقے کے علماء پر اعتماد تو ہے نا، کیا یہاں غلط کر رہے پورے علاقے کے علماء، ایسا یہ مت کہو. اور یہ جو حدیثوں کی بات ہے کہ جھوٹی حدیثیں بیان ہوتی ہے ایسا، تو یہ تمہارا کام تو یہ علماؤں کا کام ہے. اور ایک بات انہوں نے کہی کہ جب تبلیغ والے حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ یہ کہنے سے وہ وعید میں داخل نہیں ہوتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ میری طرف جھوٹی بات مت یہ کرو. تو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا، لیکن اس میں آپ کا سوال کیا ہے؟ وہی تو مطلب ابھی یہی مطلب کہ انہوں نے کہا نا، آپ کہہ رہے ہو کہ جھوٹی حدیثیں بیان ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہے کہ حدیث پاک کا مفہوم کہتے تو وہ وعید ان پہ داخل نہیں ہو رہی نا. ٹھیک ہے، دیکھو میری بات کو سمجھو. جھوٹی حدیثوں کو بیان کرنا نہ کرنا یہ ایک ہوں چھوٹا مسئلہ، حالانکہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک گناہ جو ہے نا وہ بدعات ہے. بدعات کا آنا. ہمارا جو مین اعتراض ہے تبلیغی جماعت کے اوپر، وہ جھوٹی حدیثوں والا اعتراض نہیں ہے، وہ تو سیکنڈری اعتراض ہے. پرائمری اعتراض اور بنیادی ہمارا جو اعتراض وہ یہ ہے کہ وہ اس ترتیب کو دین بنا کر کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کے علاقے کے اندر علماء کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ جماعت میں جانا کیا دین ہے؟ کیا صحابہ جماعت میں جاتے تھے؟ کیا یہ دین سمجھ کر ہم اس کو کریں؟ اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دین سمجھ کر کرو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ بدعت کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ صحابہ نہ جماعت میں جاتے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت میں جانے کا حکم دیا. 3 دن 40 دن 4 مہینہ بیرون کی جماعت، اس طرح کا کوئی نظام صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. حالانکہ ضرورت اس زمانے میں بھی تھی. بھائی تبلیغی جماعت کے کام کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی زندگی میں دین آئے، یہی مقصد ہے نا سلیمان بھائی. جی تبلیغی جماعت کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی زندگی میں دین آئے. تو یہ سیم مقصد کیا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا؟ جی اس کی ضرورت صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی کہ لوگوں کی زندگی میں دین آئے؟ اس کو جی اصول فقہ کی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ مقتضی موجود ہے، یعنی ضرورت موجود ہے اور مانع منتفی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کام کو کرنے کی، پھر بھی صحابہ نے نہیں کیا. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ لوگ آج کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ہم ان کو ٹوکتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں علاقے کے اندر میوات کے اندر اتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ان کے گھروں کے اندر مورتیاں نکلی اور یہ نکلا اور وہ نکلا، اور آپ جو ہے نا ہم کو روک رہے ہو. بھائی آپ یہ بات کو سمجھو کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری ضرورت صحابہ کے زمانے میں تھی کہ نہیں تھی؟ لوگوں کی دین کی جی. اور فکر کرنا، حضرت لوگوں کو سنو تو جہنم سے بچانا، لوگوں کو جنت میں لے کر جانا، یہ سب ضرورت، اس سب چیزوں کا تقاضا، وجود مقتضی، یہ صحابہ کے زمانے میں موجود تھا. منتفی معنی جو ہے نا منتفی تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پھر بھی صحابہ نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کو مقید نہیں کرنا چاہتے تھے کہ بھائی اس کا ایک طریقہ فکس کر دو، اسی طریقے سے تبلیغ کرو. تبلیغ کے اطلاق کا اتنا دھیان رکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ جو ہے نا نہیں نکالا کہ جاؤ 4 مہینے ایک کام کرو، فلاں صحابہ حضرت طلحہ حضرت زبیر تم دونوں جو ہے نا جماعت لے کر جو ہے نا قباء کی مسجد میں جاؤ، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو جو ہے نا قبلتین کی مسجد میں 3 دن کے لیے بھیجا، اور فلاں کو جو ہے نا حضرت علی کو جو ہے نا مکہ مکرمہ بھیج دیا 40 دن کے لیے. یہ سب نہیں ہوا نا. ضرورت ہونے کے باوجود نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین نہیں ہے. آج کے زمانے میں اگر لوگ اس کو دین بنا کر کریں گے تو یہ بدعت بن جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو آپ اپنے علاقے میں غور جی کریں کہ جو لوگ کر رہے ہیں اس کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں، کیا سمجھ کر کر رہے ہیں؟ اگر دین سمجھ کر کر رہے ہیں تو بدعت ہے. ٹھیک ہے حضرت ایک اور سوال تھا کہ جی جیسے کل ابھی یہ ہوا کہ میں بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو اس نے جی کہا کہ یہ جو 5 اعمال ہے تبلیغی جماعت کے جو وہ بستی میں رہ کر کرتے، یہ ہاں کرنٹ دینے کے لیے ہوتا ہے، مطلب نہیں کیا ابھی آدمی تھوڑا تھوڑا دور ہوتے جاتا ہے دین سے اگر وہ دین کو مکمل طریقے پر یہ نہ کرے، مطلب دین کو اچھے سے فالو نہ کرے، روز اس کے اوپر غور و فکر نہ کرے. تو یہ ہاں 5 جو اعمال ہے یہ اسی کے لیے کیے جاتے ہیں کہ لوگ اپنے دین سے جڑے رہے اور نہیں کیا
लोग हाँ दीन पर ही रहे, भटके नहीं इधर उधर। तो इसके बारे में ठीक है, जरा बताइए कि तो ये इसके करना बारे में जरूरी देखिए, होगा। करंट करंट जो बोल रहे हैं ना, ताकि आदमी दीन के करीब रहे, दीन हाँ का उसको जो है ना करंट मिलता रहे, तो हाँ इस तरतीब के अंदर, 5 अमल की तरतीब के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इंसान को दीन से करीब करे। हाँ, उस तरतीब के अंदर जो काम किया जाता है, मिसाल के तौर पर जो हदीस की तालीम होती है, वो हदीस की तालीम करंट देगी। समझ हाँ। में आया? तरतीब के अंदर करंट नहीं है। 5 अमाल की जो तरतीब है ना, इस तरतीब के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि लोगों को दीन से करीब कर दे। उस तरतीब के अंदर जो काम किया जा रहा है ना, अहादीस की तालीम हो रही है, अल्लाह की बड़ाई बोली जा रही है, वो है असल चीज जो करंट देती है। हम कहते हैं कि वो तरतीब में करो तो भी करंट मिलेगा, तरतीब छोड़कर अलग से करो तो भी करंट मिलेगा। तो तरतीब का क्या फायदा हुआ? तरतीब का तो इसमें जी। कोई लेना देना हुआ नहीं। तो और जब एक तरफ तरतीब को लोग दीन बना रहे हैं, तो अब इस तरतीब को छोड़कर करना जरूरी है। करंट तो हमको तो लेना है, दीन के करीब रहना है, लेकिन तरतीब को छोड़ कर लेंगे। ठीक है। अगर तो फिर नौजवान जो है ना, आज की नस्ल नौजवान अपने आप हाँ, को ये दीन से हमेशा कैसे जोड़े रखे, और जैसे हम जैसे नौजवान हैं जो अपने कॉलेज में करीबी होते जो हैं ज्यादा। उलमा हैं, अपने हाँ। करीबी जो उलमा हैं, उन उलमा से जुड़े, दारुल इफ्ताओं के हम्म, अंदर जो उलमा हैं उनसे जुड़े, अपने घरों के हम्म, अंदर अहादीस की किताबों की तालीम करें, फजाइल अमाल करो, मुंतखब अहादीस करो, या कोई भी करो अपने घरों के अंदर। रियाजुस सालिहीन है, उसके अलावा मौलाना मंसूर नौमानी साहब की किताबें हैं, मुफ्ती शफी उस्मानी साहब की किताबें हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताबें हैं। अपने घरों के अंदर तालीम करो, तालीम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर के अंदर तालीम होना चाहिए। मस्जिद की जो तालीम होती है, जो इमाम साहब तालीम करते हैं, उस तालीम के अंदर आप बैठो। समझ में आया? उसके अलावा आप मस्जिद के अंदर ऐसा माहौल होना चाहिए कि हफ्ते में 2 या 3 मरतबा किसी बड़े आलिम दीन का या किसी बुजुर्ग का बयान रखाया जाए। उस बयान के अंदर उस मस्जिद के आसपास के लोग उसमें शरीक हों। समझ में आया? इस तरह से आपस में एक दूसरे को अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करते रहे। इस तरह से आप कर सकते हैं काम, इस्लाह कर सकते हैं, दीन से अपने आप को जोड़कर रख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। और हजरत एक सवाल था कि ये भी जो बहुत अभी मैं आगे। ठीक है, मुख्तसर में अ, शॉर्ट में बताइए, क्योंकि अभी असर की नमाज का कि भी टाइम हो रहा नहीं, दीन का जो एक दिल में चाहते कि दीन सीखना है, लेकिन वक्त भी नहीं मिलता कॉलेज की वजह से, ज्यादा है। हाँ, अरबी सीखना चाहते हैं, कुरान को समझना, ये कैसे करें? आप ऑनलाइन सीख सकते हैं ना, अभी तो बहुत आसान हो गया है। ऑनलाइन भी आप वो सीख सकते हो, ऑनलाइन भी इल्म हासिल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हो आप? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कर रहे हो ना, तो आपको तो कंप्यूटर वगैरह सारी चीजें आती होगी। ठीक है। जी। दूसरी बात, आपके नजदीक में कोई मदरसा है जहां पर आलिमियत होती है? हाँ, मैंने उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि अपना सब कुछ छोड़ के 7 साल देना पड़ेगा, तब जाके तुम समझ पाओगे, बस नहीं नहीं, जबान सीखने से ऐसा कुछ नहीं कोई होगा। हाँ। ऐसा कोई मदरसा है जिसमें आप सुबह में जाकर शाम में घर पे आ सकते हो? अ, ऐसा मेरे है, मदरसे तो बहुत है, लेकिन हाँ, उनके तो पास मेरी बात ऐसी सुनिए, खास। पहले पहले जो है हाँ। ना, आप इंजीनियरिंग कंप्लीट कीजिए। आप जो जी। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कंप्लीट कीजिए, अपना कोर्स पूरा कीजिए। इंजीनियरिंग हाँ कंप्लीट करने के बाद अगर आपके अंदर इल्म का शौक है, तो आप हाँ। मदरसे के अंदर दाखिला लीजिए। देखिए, जितना फोकस इंजीनियरिंग के अंदर लगता है ना, उससे जी। ज्यादा फोकस जो है ना, आलिम बनने की आलिम बनने के अंदर जो दरसे निजामी पढ़ाया जाता है ना, उससे ज्यादा फोकस लगता है। इसीलिए जो आपके जी। जी। मदरसे के जो आलिम ने कहा ना 7 साल के लिए आ जाओ, उन्होंने एक एतबार हाँ। से सही कहा, क्योंकि उसमें यकसुई चाहिए इल्म हासिल करने के अंदर, डिस्टर्बेंस जरा भी नहीं चाहिए। तो आदमी जी। अच्छा आलिम बनता है, वरना ऐसे ही पढ़ के निकल हाँ जाता है डिग्री लेके। समझ में आया? हाँ तो हाँ। जी। अगर आप आपके नजदीक में मदारिस हैं, तो उससे आप इल्म हासिल करें। और अगर आपको प्रॉब्लम है वहां पर जाने की, तो ऑनलाइन भी बहुत सारे मदरसे हैं। मौलाना इलियास घुम्मन साहब का आलिमियत का कोर्स चलता है ऑनलाइन, आप उससे जुड़ सकते हैं। मौलाना मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं, हजरत, और भी आप बहुत इसको सारे लोग हैं। प्रमोट कर सकते हैं क्या, मतलब जिससे हम जुड़ सके उससे, ऐसा आप कुछ हाँ, निज़ाम बना सकते हैं? आप कुछ ऐसा प्रमोट कर सकते हैं, मतलब लिंक वगैरह उसके आने वाले बैचेस के प्रमोशन करते नहीं क्या, ब्रांड प्रमोशन ऐसा कर नहीं, सकते हो आप, मैंने मैंने जिससे। अपने जात के एतबार से तो शुरू नहीं किया, मेरा भी इंशाल्लाह शुरू करने का इरादा है। जो आलिमियत के हाँ। अंदर जो किताबें पढ़ाई जाती है, इंशाल्लाह मैं उसको यूट्यूब के ऊपर एक एक करके दर्शन इंशाल्लाह डालने का इरादा है। लेकिन अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, इंशाल्लाह जब होगा तो मैं डालूंगा। बाकी ऑनलाइन जो है ना, मौलाना इलियास घुम्मन साहब है, उनका आलिमियत का कोर्स है, आप उनसे जुड़ जाइए। ठीक हाँ, है। वही कह रहा हूँ कि वो कहाँ से जुड़े, मतलब वो भी आप जरा बताए। यूट्यूब पर और आपको एक मिल जाएगा, मौलाना इलियास घुम्मन सर्च करो यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा।
اور ایک بات ٹھیک ہے. تھی کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کا اسلامک فائنینس بھی سمجھانے والے تھے، اس کی ویڈیوز بھی نہیں آئی. ہاں انشاءاللہ ڈالنے کا ہے. اصل میں وقت نہیں مل پاتا ہے، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ ڈالیں گے. اسلامک فائنینس کے اوپر بھی ویڈیوز آئیں گے. جی ٹھیک جی ہے. حضرت جزاک اللہ خیر، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین ایک آمین، آپ جزاک اللہ، شکریہ. حقیقت میں ایک بڑے مبلغ ہو اس زمانے کے، بہت اچھے. الحمدللہ، یہ اللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا قبول احسان ہے. فرمائے، اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب اللہ فرمائے. قبول فرمائے ہم سب کو. جی جی جزاک جی اللہ، جزاک شکریہ. اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.